शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्रुस्तन्नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रघुवंशे दिलीप महाराजस्य गोसेवाव्रतं तदधिकृत्य वयं पठ एतावत्पर्यन्तं दश श्लोकाः उक्ताः। तत्र वने महाराजस्य प्रकृतिः यथा सहकारं करोति तदत्र वर्ण्यते। वृक्षाः सन्ति, वृक्षाणाम् उपरि पक्षिणः सन्ति। तत्र पक्षिणां रवः तस्य जयशब्दं वदति इव वर्तते इति उत्प्रेक्षते कविः। एवं तत्र वायुः वाति, अपि च मृगाः सञ्चरन्ति। तेषां सर्वेषामपि सहकारभावं कविः वर्णयति। यदा यथा महाराजः यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र तस्य गौरवं क्रियते। तत्रत्याः प्रजाः महाराजं सत्कुर्वन्ति, तं प्रति आदरेण व्यवहरन्ति। तद्वत् अत्रापि प्रकृतिः व्यवहरति इति कविः वर्णयति। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः। पुनः धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः। पदच्छेदः। धनुर्भृतः अपि अस्य दयार्द्रभावम् आख्यातम् अंतःकरणैः विशङ्कैः विलोकयन्त्यः वपुः आपुः अक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः। तत्र वने हरिण्यः सञ्चरन्ति। हरिण्यः हरिणः पुंलिङ्गे, हरिणी स्त्रीलिङ्गे,
बहुवचनं हरिण्यः गौरी शब्दवत् गौरी गौर्यौ गौर्यः तद्वत् हरिणी हरिण्यौ हरिण्यः अतः हरिण्यः मृगाः सञ्चरन्ति ते राजानं पश्यन्ति ताः हरिण्यः स्त्रियः ताः राजानं पश्यन्ति सः कथमस्ति धनुर्भृतः अपि अस्य सः धनुः बिभर्ति धनुः बिभर्ति इति धनुर्भृत् तस्य धनुर्भृतः नाम धनुर्धारी सः हरिणः अस्य द्वीपस्य ते तताः मृगाः राजानं पश्यन्ति तासां मनसि भीतिः कापि नास्ति राजा धनुः धृत्वा तत्र सञ्चरति वस्तुतः मृगाणां भीतिर्भवति कुतः पुरतः राजा धनुः स्वीकृत्य सञ्चरति नाम तस्य हस्ते धनुः वर्तते अतः सहजतया मृगीणां भीतिः भवति हरिणीनां भीतिः भवति परन्तु अत्र ताः भयं न प्राप्नुवन्ति कुतः तेषां मनसि कापि शङ्का नास्ति विशङ्कैः अन्तःकरणैः नाम तासाम् अन्तःकरणैः अन्तःकरणैः नाम अन्तः विद्यमानं करणं साधनम् इन्द्रियम् इत्यर्थः अतः अन्तःकरणैः मनोभिः वेदान्ते अन्तःकरण शब्दस्य चतुर्धा विभागं वदन्ति मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानाम् अन्तःकरणमिति नाम मनः बुद्धिः अहङ्कारः चित्तम् एतेषां चतुर्णाम् अन्तःकरणम् इति नाम अतः अन्तःकरणैः एतादृशैः चतुर्भिः मनसा बुद्ध्या चित्तेन अहङ्कारेण एवं रीत्या अंतःकरणैः अंतर्गतैः इंद्रियैः अथवा मनोभिः हरिणीनां मनोभिः अत्र मनांसि कीदृशानि विशङ्कैः अंतःकरणैः विगता शङ्का यस्मात् तत् विशङ्कम् तैः विशङ्कैः शङ्कारहितैः नाम तेषां मनसि अयं राजा धनुर्धारी वर्तते कदाचित् सः बाणेन अस्मान् घातयति इति शङ्का सहजतया भवेत् तथापि अत्र तादृशशङ्का नास्ति तासां हरिणीनाम् अतः विशङ्कैः अन्तःकरणैः शङ्कारहितैः भीतिरहितैः अन्तःकरणैः मनोभिः आख्यातम् किम् आख्यातम् आख्यातं नाम उक्तं प्रकटितं
किमुक्तं दयार्द्रभावम् उक्तम् दयार्द्रभावम् उक्तम् दयार्द्रभावम् दयया आर्द्रं तादृशः भावः अभिप्रायः यस्य अथवा यस्मिन् तत् दयार्द्रभावम् नाम दयया आर्द्रं सिक्तं तादृश अभिप्रायः यत्र वर्तते तादृशं वपुः इति आगच्छति तस्य विशेषणम् एतत् अतः दयार्द्रभावम् आख्यातं वपुः अत एव ते मृगीणां हरिणीनां भीतिः नास्ति नाम हरिणीनाम् अंतःकरणं वदति अयं राजा दयार्द्रभावेण युक्तः अतः भीतिः मास्तु इति तासाम् अंतःकरणं वदति अत एव कविः अत्र किं वर्णयति विशङ्कैः अंतःकरणैः दयार्द्रभावम् आख्यातं वपुः वपुः शरीरं कस्य शरीरम् अस्य शरीरं कीदृशम् आख्यातं किमिति आख्यातं दयार्द्रभावम् आख्यातं कैः आख्यातं अंतःकरणैः आख्यातं कीदृशैः अंतःकरणैः आख्यातं विशङ्कैः अंतःकरणैः आख्यातं तत्र विशेषण विशेष्य भावः एवं रीत्या आकांक्षा रूपेण ज्ञातव्यः महोदय तादृशं शरीरं ఆఖ్యాతం అంటే మహోదయ ఆఖ్యాతం చెప్పబడినది ధన్యవాదాలు జ్ఞానం అంటే చెప్పడం కదా విలోకయంత్యః తాః హరిణ్యः తస్య శరీరం విలోకయంత్యః పశ్యంత్యః అక్ష్ణాం ప్రకామ విస్తార ఫలం ఆపు ఆపుః आपा आपतुः आपुः नाम प्राप्तवत्यः अथवा प्राप्नुवन् प्राप्नुवन् पुन्दिनवी प्राप्तवत्यः स्त्रियः हरिण्यः अतः प्राप्तवत्यः किं प्राप्तवत्यः प्रकाम विस्तार फलम फलम प्राप्तवत्यः किं फलम प्रकाम विस्तार फलम प्रकारं प्रकामं स्वेच्छया अथवा अधिकतया विस्तारस्य नाम विपुलस्य फलं प्रयोजनम् आपुः प्राप्तवत्यः अत्र विस्तारः केषां विस्तारः विस्तारस्य फलं प्रकाम विस्तारः नाम अधिक वैपुल्यम् अथवा अखिल अधिक विस्तारः केषाम् अक्ष्णाम् अक्ष्णां नाम नयनानां नेत्राणां नेत्राणां प्रकाम विस्तार फलम् आपुः प्राप्तवत्यः नाम तत्र वने दिलीपः धनुः धृत्वा सञ्चरति तथा सञ्चरन्तं दिलीपं तत्र विद्यमानाः
हरिण्यः पश्यन्ति। केवलं सः एव सन्निवेशः अत्र। दिलीपः धनुः धृत्वा वने सञ्चरति। दीपं तत्रत्याः तत्र विद्यमानाः हरिण्यः पश्यन्ति। इमम् अंशं कविः चमत्कारतया वर्णयति। किमिति? तत्र मृगीणां नेत्राणि अतिविपुलतया अतिविशालतया अतिविस्तारतया वर्तन्ते। मृगीणां नेत्राणि अतिविस्तारतया वर्तन्ते। नेत्राणां विस्तारस्य फलं ताः प्राप्तवत्यः इति वदति। अस्माकं साधारणतया जनानां नेत्रे केषाञ्चन लघुतया वर्तन्ते, ते केषाञ्चन विशालतया वर्तन्ते, परन्तु दर्शने भेदः न भवति। नेत्रयोः वैपुल्येन वा अथवा संकुचत्वेन वा अथवा लघुत्वेन वा दर्शने भेदः न भवति। सः अयमपि समानतया एव पश्यति अथवा तस्य दर्शनं समानतया एव भवति। परम् अत्र कविः वर्णयति तासां मृगीणां नेत्रवैशाल्यस्य अथवा नेत्रवैपुल्यस्य फलम् इदानीं प्राप्तवत्यः इति वदति। మీకు అర్థమైందా? ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను వినండి. ఏమిటంటే ఇక్కడ కవి చమత్కారంగా ఏమంటున్నాడంటే ఆ లేళ్ళు తమ కన్నులు విశాలంగా ఉండడం, ఆ విశాలంగా ఉండడానికి తగిన ఫలితాన్ని ఇప్పుడు పొందాయి అన్నాడు. ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఆ నేత్రపర్వంగా చూసాం అంటాం. అంటే ఒక్కొక్క వస్తువుని ఒక దృశ్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఈనాటికి నా జన్మ ధన్యమైంది అంటారు, లేదా ఈనాటికి నా కళ్ళు సఫలమయ్యాయి అంటారు. అంటే ఆ కళ్ళు విశాలంగా ఉండడం వల్ల పొందదగిన ప్రయోజనాన్ని ఆ లేళ్లు పొందేయి అంటున్నాడు. వస్తుతః కన్ను విశాలంగా ఉన్నా చిన్నదిగా ఉన్నా, అంటే పెద్ద చూడండి, కొంతమంది కళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి, కొంతమంది కళ్ళు చిన్నగా ఉంటాయి. కన్ను చిన్నగా ఉన్నా పెద్దగా ఉన్నా కనపడేది ఒకటే. ఆ కన్నంటూ చూడగలిగితే దానికి కనపడేటువంటి వస్తువు దాంట్లో తేడా ఏముండదు. చిన్న కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో చిన్నగాను, పెద్ద కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి పెద్దగాను అలా ఏం కనపడదు. చిన్న కన్నున్నా పెద్ద కన్నున్నా కనబడేటువంటి విషయము వస్తువు ఒకటే ఉంటుంది, ఒకలాగే ఉంటుంది. కానీ కవి ఇక్కడ ఏమన్నాడు అనమాట, కళ్ళు విశాలంగా ఉండడానికి తగిన ఫలితాన్ని ఈనాడు అవి పొందేయి అన్నాడు. అంటే ఏమిటంటే ఆ శరీరము యొక్క సౌందర్యాన్ని, ఆ దిలీపుని యొక్క ఆ శరీర సౌందర్యాన్ని అవి చూస్తున్నాయి లేళ్ళు. పెద్ద పెద్ద కన్నులు ఉండడం వల్ల ఏమిటన్నమాట, చాలా బాగా ఎక్కువగా సౌందర్యాన్ని అంతా అవి చూడగలిగాయి అని అంటున్నాడు అనమాట. అలాగా అతని కేసి లేదా అతని శరీరాన్ని చూసేటువంటి ధైర్యం వాటికి వచ్చింది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళ మనస్సుల్లో ఈ రాజు మన ఏమీ చేయుడు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉందన్నమాట. అంటే విశంకై అంతఃకరణై అన్నాడు. ఎటువంటి భయము ఎటువంటి సందేహము లేనటువంటి అంతఃకరణాలు.
అంతఃకరణము అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము, ఈ నాలుగిటిని అంతఃకరణము అని వ్యవహరిస్తారు. అది సాధారణంగా మనస్సు అంటూ ఉంటారు, అంటే సాధారణ వ్యవహారం. కాబట్టి లోపల ఉన్నటువంటిది సాధనం. అది అంతఃకరణం. కరణం అంటే సాధనం. అంతఃకరణం అంటే లోపల ఉండే సాధనం. ఇప్పుడు మనకి పైకి కనపడతాయి కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, ఇవన్నీ ఎదురుగా కనపడతాయి మనకి, కానీ మనస్సు కనపడదు. అయితే కనపడకపోయినా ఈ కనపడేటువంటి 5 ఇంద్రియాలు పనిచేయాలి అంటే కనబడనటువంటి లోపల ఉన్న మనస్సు పనిచేయాలి. ఆ మనస్సు ఉంటేనే ఈ ఇంద్రియాలు పనిచేసినట్లు లెక్క. మనస్సు ఉన్నప్పుడే ఎదురుగుండా ఉన్న వస్తువు మనకు కనపడుతుంది, లేకపోతే కనపడదు. అంచేత లోపల ఉండేది పైకి తెలియనటువంటిది కాబట్టి దీనికి అంతఃకరణము అని పేరు. వీటి యొక్క అంతఃకరణ ఎటువంటి సందేహము లేనటువంటిది. విశంకై అంతఃకరణై. అంచేత మనస్సు చెప్పేస్తుంది మనకి. సాధారణంగా ఎదురుగుండా ఉన్న మనిషి గురించి అంచనా లోపల మన మనస్సు చూడగానే మనస్సు చెబుతుంది, వీడు మంచివాడు, వీడు చెడ్డవాడు అయి ఉంటాడు, వీళ్ళైతే ఎవడో చదువుకున్న వాళ్ళ ఉన్నాడు, లేకపోతే వీడేమీ చదువుకోని వాళ్ళ ఉన్నాడు అని ఎదుటివారి యొక్క విషయాన్ని మనస్సు గ్రహిస్తుంది అనమాట. అంచేత వీటి యొక్క అంతఃకరణలు ఎటువంటి సందేహము లేకుండా ఉండడంతో ఆ మనస్సుల చేత అతని యొక్క దయార్ద్రభావమైన శరీరాన్ని చెబుతున్నాయి. దయార్ద్రభావం ఆఖ్యాతం వపుః అంటే దయతో కూడిన తడిసినటువంటిది. ఆర్ద్రము అంటే తడవడం, అంటే దయతోటి నిండినటువంటి భావము. భావం అంటే మనస్సు, అభిప్రాయము. అంటే అతని దయార్ద్ర భావమే అతని శరీరంగా ఉందన్నమాట. అంచేత దయార్ద్ర భావం కలిగింది ఈ శరీరము అని ఆ అంతఃకరణముల చేత ఆఖ్యాతం చెప్పబడింది అనమాట. అలా చెప్పబడినటువంటి అతని యొక్క వపుః శరీరాన్ని అస్య వపుః విలోకయంచ. అస్య అస్య దిలీపస్య, ఆ దిలీపుని యొక్క శరీరమును చూస్తున్నటువంటి హరిణ్యః లేళ్ళు, ఆడ జింకలు, ఆడలేళ్ళు. అక్ష్ణాం ఫలం ఆపు, కన్నుల యొక్క ఫలితాన్ని పొందేయి. ఈ ఫలితం ఏమిటి అంటే ప్రకామ విస్తార ఫలం. ఆ కన్నులు మిక్కిలి విస్తరించి ఉన్నాయన్నమాట. విశాల నేత్రాలు. నేత్రే కర్ణాంత విశ్రాంతే విశాలే తస్య లోచనే అని ఆ దిలీపుని యొక్క స్వరూపాన్ని కాళిదాసు కూడా వర్ణిస్తూ ఉంటాడు. ఈ కన్నులు చెవులు దాకా వ్యాపించేయి అని అంటుంటారు. అంత అంటే విశాలమైన కన్నులు అని చెప్పడం కోసం. ఇందాక చెప్పాను కదా, విశాలమైన కన్నున్నా లేదా చిన్న కన్నున్నా కనబడేది ఒకటే. అయినప్పటికీ లోక వ్యవహారంలో ఏమంటామంటే ఆ కళ్ళతోటి ఒక్కసారి చూసేసరికి ఈనాటికి మా కళ్ళు చేసుకున్న పుణ్యం ఫలించింది, అయితే మేము చేసుకున్న పుణ్యం ఫలించింది, మా జన్మ ధన్యమైంది అంటూ ఉంటాం. అలాగా ఇక్కడ వాటి యొక్క కన్నులు మిక్కిలి విస్తరించి ఉండడం, ఆ విస్తరించి ఉండడానికి తగ్గ ప్రయోజనాన్ని ఈనాటికి ఆ లేళ్లు పొందాయి అని అంటున్నాడు. ఒకసారి చూడండి. ధనుర్భృత అపి అంటే ధనుస్సు ధరించిన వాడైనప్పటికీ అస్య ఆ దిలీపుని యొక్క వపు దగ్గరికి అన్వయం శరీరమును అన్నమాట. అయితే ఆ శరీరానికి విశేషణాలు అవి చెప్పాడు. విశంకై అంటే భయము లేనట్టి లేదా ఎటువంటి శంక లేనటువంటి అంతఃకరణై మనస్సులచే
దయార్ద్రభావం, దయా స్వభావమును, అయితే దయతో తడిసిన స్వభావము అనుకోవచ్చు. ఆఖ్యాతం అంటే దయతో స్వభావము కలిగినది అని ఆఖ్యాతం చెప్పబడినటువంటి వపుహు శరీరమును, విలోకయంత్య చూచుచున్నటువంటివై, హరిణ్య చూచుచున్నటువంటి హరిణ్య ఆడ లేళ్ళు, అక్ష్ణాం కన్నుల యొక్క, ప్రకామ విస్తార ఫలం మిక్కిలి విస్తరించుటకు తగిన ఫలితమును, ఆపుహు పొందినవి. మరొకసారి చూడండి. ధనుర్భృత అపి ధనుస్సు ధరించి ఉన్నప్పటికీ, లేదా ధనుస్సు ధరించిన వాడు అయినప్పటికీ, ఆయన ధనుస్సు ధరించి ఉన్నాడు. ధనుర్భృత్ ధనుస్సు ధరించిన వాడు. ఇప్పుడు ఎదురవాడి చేతిలో కర్ర ఉందనుకోండి, వెంటనే భయపడతారు. అలాగా ఇక్కడ రాజు చేతిలో ధనుస్సు ఉంది. పైగా ఇంతకు ముందు చెప్పాడు అధిజ్యధన్వా అని. ఆ బాణం సంధించి రెడీగా అట్టే పెట్టుకున్నాడు ఆయన ధనుస్సు. అటువంటి ధనుస్సును చూడగానే, ధనుస్సు ధరించినటువంటి ఆ రాజును చూడగానే సహజంగానే అసలు లేళ్లు భయం కలిగినవి. అటువంటి రాజును చూడగానే అవి ఇంకా భయపడి పారిపోవాలి, కానీ అవేమీ పారిపోవట్లేదు. ఎందువల్ల? వాటి అంతఃకరణ చెబుతున్నాయి, ఇతడు ఎటువంటి హాని చేసేవాడు కాదు, దయతో కలిగిన వాడు అని చెబుతున్నాడు. అతని అంతఃకరణముల చేత ఇతడు దయార్ద్రభావము, ఈ శరీరం యొక్క దయార్ద్రభావం అంటే దయార్ద్రభావము కలిగినటువంటి శరీరం అన్నమాట. అంటే లోపల దయాస్వభావము కలిగినది ఈ శరీరము అని చెబుతున్నాయి అన్నమాట. అందుచేత అవి ఎటువంటి భయము లేకుండా అతని శరీరాన్ని చూస్తున్నాయన్నమాట. అంచేత విశంకై, శంక ఎటువంటి శంక లేనటువంటి లేదా భయము లేనటువంటి, అంతఃకరణై మనస్సులచే దయార్ద్రభావం అంటే దయా స్వభావము కలిగినదిగా ఆఖ్యాతం చెప్పబడినటువంటి లేదా చెప్పినటువంటి వపుహు శరీరమును, విలోకయంత్య చూచుచున్నటువంటివై, హరిణ్య ఆడ లేళ్ళు, అక్ష్ణాం కన్నుల యొక్క, ప్రకామ విస్తార ఫలం మిక్కిలి విస్తరించుటకు తగిన ఫలమును, ప్రయోజనమును, ఆపుహు పొందినవి. ఎవరైనా చెప్తారా? అహం వదామి మహోదయ. ఉమాసుందరి. ఒకసారి శ్లోకము చదవండి, తర్వాత అలాగే. పదచ్ఛేదం చెప్పండి, తర్వాత అర్థం చెప్పండి. అలాగే మహోదయ. నమస్కారం మహోదయ. ధనుర్భృతోప్యస్య దయార్ద్రభావం ఆఖ్యాతమంతఃకరణైః విశంకైః విలోకయంత్యో వపురాపురక్షాం ప్రకామ విస్తార ఫలం హరిణ్యః. తచ్ఛేదః ధనుర్భృతః అపి అస్య దయార్ద్రభావం ఆఖ్యాతం అంతఃకరణైః విశంకైః విలోకయంత్యః వపుః ఆపుః అక్ష్ణాం ప్రకామ విస్తార ఫలం హరిణ్యః. అన్వయః ధనుర్భృతః అపి. అర్థం చెప్పేయండి, అన్వయంతో పాటుగా అర్థం చెప్పేయండి, ఇంకా మళ్ళీ విడిగా అక్కర్లేదు. సరే మహోదయ. ధనుర్భృతః అపి అస్య ధనుస్సు ధరించి, ధనుర్భృతః అపి వరకు, ధనుర్భృతః అపి ధనుస్సును ధరించిన వాడైనప్పటికీ కూడా, అస్య ఆ దిలీపుడి యొక్క, విశంకైః అంతఃకరణైః, విశంకైః అంటే ఎటువంటి భయము లేకుండా, అంతఃకరణైకి భయం లేనటువంటి, అంతఃకరణైః
అంతఃకరణము చేత అంటే మనస్సుల చేత ఉమ్, దయార్ద్ర భావం, ఉమ్, దయతో నిండినటువంటి భావముని ఉమ్, ఆఖ్యాతం ఉమ్, చెప్పబడినటువంటి ఉమ్, వపుహు ఉమ్, శరీరముని ఉమ్, విలోకయంత్య ఉమ్, చూస్తున్నటువంటి ఉమ్, హరిణ్య ఉమ్, జింకలు, ఆడలేళ్ళు ఉమ్, అక్షాం ఉమ్, కన్నుల యొక్క, అక్షాం ఉమ్, కన్నుల యొక్క ఉమ్, ప్రకామ విస్తార ఫలం, ఉమ్, విస్తరించినటువంటి ఫలితముని ఉమ్, ఆపుహు ఉమ్. పొందెను. ఆ, పొందినవి. పొందినవి ఉమ్, ఆపుహు లిట్లకారం కదా మహోదయ. ఆ, ఆపుహు పొందినవి ఆ. అంటే మహోదయ ఇక్కడ ఆపుహు అంటే లిట్లకారము వచ్చినప్పుడు ఇది ఆప లకార. ఆప్లు ఆ, ఆప్లు వ్యాప్తౌ అనే ధాతువు ఆప ఉమ్, ఆపతు ఆపుహు అని అవుతుంది. ఆప్. ఆ? ఈ లిట్లకారం వచ్చినప్పుడు ఉట్టి కర్తరి ప్రయోగమేనా మహోదయ? ఆ, కర్తృ ప్రయోగమే. అంటే ఇంకా కర్మణిలో రాదు కదా మహోదయ అది. లేదు లేదు, హరిణ్య ఆపుహు, సరే హరిణ్య ఆడలేళ్ళు ఈ ఫలాన్ని ఆపుహు పొందినవి అని చెప్తాం. పొందినవి. ఆ, సరే సుధర్మ మహోదయ, గారు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ. నమస్కారం అండి. చెప్పండి. ధనుర్భృతోప్యస్య దయార్ద్రభావం ధనుర్భృతోప్యస్య దయార్ద్రభావం ఆఖ్యాతమంతః కరణైః ఆ, విశంకై. కరణైర్విశృంఖైః విశంకైః ఆ, ఆ, విలోకయంత్యో ఆ, వపురాపురక్ష్ణాం ప్రకామవిస్తారఫలం హరిణ్యః ఆ, ధనుర్భృతః అపి ఉమ్, ధనస్సును ధరించిన వాడైనప్పటికీ ఆ, అస్య ఆ దిలీపుడు ఉమ్, ఉమ్. విశృంఖైః దిలీపుని యొక్క దిలీపుని యొక్క దిలీపుని యొక్క విశృంఖై ఉమ్, దిలీపుని ఉమ్. యొక్క విశృంఖైః ఎటువంటి శంకాలే విశంకై. ఆ, విశంకైః ఆ, ఎటువంటి శంకా లేని ఆ, అంతఃకరణైః ఆ. అంతఃకరణములు కరణములచే అంతఃకరణములచే ఆ, దయాద్రభావమును ఆఖ్యాతం చూ చూడు చెప్పడం. చెప్ ఓకే ఆఖ్యాతం అంటే చెప్పబడిన. చెప్పబడిన వపుహు శరీరమును ఉమ్, విలోకయంత్యః ఆ, కన్నులు ఆ, కన్నులు అంటే అక్షణం చూడ కాదు కాదు. విలోకనం. విలోకనం అంటే చూడడం చూ కదా. చూడటం చూచుచున్నటువంటి. చూచుచున్నటువంటి హరిణ్యః ఆ, ఆడలేళ్ళు ఆ, అక్ష్ణాం కన్నుల యొక్క కన్నుల యొక్క ప్రకామ విస్తార ఫలం మిక్కిలి విస్తరించిన ఫలమును. ఫలములను ఆపుహు పొందినవి. ఆ, సమించి అది మనము అంటే ఆ అర్థం చెప్పేటప్పుడు అక్కడున్న విభక్తి యొక్క అర్థం వచ్చేటట్టుగా చెబుతూ ఉండాలి. అంచేత విశంకై అంతఃకరణై అనేది తృతీయ బహువచనం. తో ఇప్పుడు అస్య వస్తుంది. షష్ఠీ ఏకవచనం. అలాగే హరిణ్య విలోకయంత్య హరిణ్య ప్రథమా బహువచనం. అక్షణాం షష్ఠీ బహువచనం. అంచేత మనం అంటే ఆ విభక్తి దాని అర్థం చెప్పినట్లయితే ముందు ముందు మనము సులువుగా ఆ విభక్తిని గుర్తుపట్టడానికి, తెలియనటువంటి శ్లోకాలకి అర్థం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే జాగ్రత్తగా ప్రయత్నం చేయాలి. గురుగారు సరే, ఇక్కడ చిన్న సందేహం అండి. గురువు గారు ఇక్కడ మీరు చెప్పండి. ముందు శ్లోకాలు కూడా లిటి లిటి అని రాశారు కదా, ఈ లిటి అంటే ఇది లకారమా ఏంటో మాకు అర్థం కాలేదు గురుగారు. ఎక్కడ ఎక్కడ లిటి లిటి అని రాశారు మీరు ఆ శ్లోకాల్లో మీరు అదా లిట్ అంటే లిట్లకారం. ఓహో పరోక్ష లిట్ కదా. పరోక్ష భూతకాలములో
లిట్టు ఆ, వాడతారు అంచేత అది లట్టి కూడా అని రాస్తారు. పరోక్ష భూతకాలమే. ఓకే. లట్టు మహా వర్తమాన కాలంలో లట్టు వాడతారు అంచేత లట్టి అంటాం. లట్టునందు వర్తమాన కాల లట్టునందు ఏదో ప్రథమ పురుష బహువచనం, ప్రథమ పురుష ఏకవచనం అట్లా రాస్తాం కదా. అది మహోదయ ఇప్పుడు లిట్లాకారం అంటే ఇక్కడ లటి లటి అన్న ఆ, లిటి అన్న ఏంటమ్మా కూడా సప్తమి ఏకవచనం కదా మహోదయ. సప్తమి ఎక్కడ ఏకవచనంలో ఎక్కడ ఎక్కడ లటి అన్న లిటి అన్న సప్తమి ఏకవచనం కదా అది. సప్తమి ఏకవచనమే అది. ఆ, మహోదయ లట్టునందు వపుః నేను ఒకసారి మళ్ళా వపుః చెప్పమంటారండి శబ్దం ఒకసారి. వపుః శబ్దం చెప్పండి ఒకసారి ఉండండి. ఏమిటంటారు వపుః పురుషోత్తం గారా? వపుః ఎవరు శబ్దము ఆ, అది ప్రథమ ఎలా ఉంటుంది? వపుహ వపుః వపుః వపుః. నపుంసకలింగ నపుంసకలింగ శబ్దం. అవి ఆహా. దేన్ని శరీరమును చూస్తున్నాయి కదా, ఆ, అంచేత ద్వితీయ. అదే ప్రథమ ఎలా ఉంటుందండి? వపుః ఏనా? శబ్దంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. వపుహు వపుః వపుషి వపుః. మళ్ళీ వపుహు వపుషి వపుంషి అన్నారు. ఓహో, మనహ సరే. మనసి మనాంసి నాంసీలాగా. అలాగనమాట. అంటే నపుంసకలింగంలో ప్రథమా ద్వితీయ ఒకలాగే ఉంటుంది కదా. కరెక్ట్ అండి. అవునండి. అది సుధర్మ వపుః గారు చెప్తారా వచ్చేసి మళ్ళీను? షకారాంత నపుంసకలింగ శబ్దం కదా మహోదయ. చెప్తానండి. షకారాంత ఆ, నపుంసకలింగ శబ్దం. ఏంటంటారు ఉమాసుందర్ గారు? వపుః అనేది షకారాంత నపుంసకలింగ శబ్దం కదా మహోదయ. ఆ, అందుకు వప్పు వపుః అంటే వపుషి ఆ వపుంషి వపుస్స అసలు వపుః షా కాదు, సకారాంతమే. ఉమ్, వపుస్సన్ సకారాంతమే. షత్వం తర్వాత వస్తుంది అనమాట. అంచేత అదే వపుహు వపుషి వపుంషి అని ఉంటుంది. ఆ, ఆ. సరే ఇది చెప్పండి ఒకసారి సుధర్మ. ఆఖ్యాతం అంటే వ్యాఖ్యాతం టైప్ లో అలా అండి. అది ఆఖ్యాతం చెప్పబడినది. చెప్పబడిన వ్యాఖ్యాతం. వ్యాఖ్యానం వ్యాఖ్యానంలో వి ఇంకా ప్లస్ ఎడిషనల్ గా ఉంటుంది. అదే వి- విలోకనం అంటే చూడటం, ఒరిజినల్ ఆలోకనం లాగా. ఓకే. లోకయం. ఒరిజినల్ ధాతువు ఖ్యా. ఆ ఖ్యా ప్రకటనే అని అంటే ఖ్యా అదే అనే దానికి చెప్పడము, అదే అదే ప్రకటించడము అని అర్థం. ఆఖ్యాతం అనేది ఉపసర్గ. దానికి ఇంకా వి అనేది చేస్తే వ్యాఖ్యాతం అంటాం. అంటే వ్యాఖ్యాతం. విశేషంగా చెప్పడము అని అంటాం. అదేలేండి. అంటే ఇది విశేషంగా చూడటాన్ని విలోకయంత్య ఇక్కడ అంటారు. విలోకనం అని విశేషంగా చూడడం. అంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా అదే ఎదురుగా అందమైనటువంటి వస్తువు కనపడితే అలా తేరుపారి చూస్తారు కదా. అవునండి. అది అంతే. ఇక్కడ కూడా దిలీపుడి యొక్క శరీరము అందముగా ఉంది అంచే చూస్తున్నావు కూడా అక్కడ ఆడలేళ్ళు అని చెప్పాడు. అంచేత ఆడలేళ్ళు చూస్తున్నాయి అన్నాడు. అదేలేండి. అది అంటే అక్కడ వి ట్రై ఉపసర్గ చేస్తాను. చేరింది కదండి గురువు గారు. ఆ వి ఉపసర్గ చేరింది అక్కడ. అంతే. మహోదయ లిట్లకారం పరోక్ష భూతకాలం అన్నారు కదా, అయితే ఆ, అది ఎప్పుడు జరిగింది అని ఎప్పుడో ఎప్పుడో చాలా కాలం ఉంది ఆ అనే పరోక్ష భూతకాలం అంటే ఎప్పుడూ మనం ఎరగనటువంటి కాలంలో జరిగిన దాన్ని పరోక్ష భూతకాలం అంటారు. అప్పటికి మనం ఇంకా పుట్టి ఉండకూడదు. అంటే ఇప్పుడు అది రామాయణాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు కదా. రామాయణం జరిగినప్పుడు మనం ఉండకపోవచ్చు. ఈ రామాయణం ఏంటి 1947 స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. అప్పుడు మనం అప్పుడు తెలియదు, పుట్టలేదు. మనం ఎవరు లేవు కాబట్టి అది అదనమాట. మీ యొక్క వయసును బట్టి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కంటే ముందు జరిగినటువంటిది ఏం ఏదైనా సరే జరిగిందో పరోక్ష భూతకాలం. పరోక్ష భూతకాలం అని ఎలా అంటారంటే ఇప్పుడు నిన్న ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఆ వెళ్ళడం మనకి తెలియదు అనుకోండి, అయినప్పటికీ అప్పుడు పరోక్ష భూతకాలం వాడరు. ఎందుకంటే నిన్న మనం ఉన్నాం కాబట్టి. అందుచేత డేట్ ఆఫ్ బర్త్కు ముందని చెబుతున్నాను. అంటే మనము చూసే అవకాశము లేని కాలంలో జరిగినటువంటి క్రియని పరోక్ష భూత కాలంలో చెప్తారు. సుధర్మ గారు మరి చెప్పండి ఒకసారి. ఆ, ధనుర్భృతః అపి, ఆ, ధనుర్ధారి అయినప్పటికీ కూడా అస్య ఆ దిలీపుని యొక్క ఆ, విశృంఖైః వి- సారీ వి- విశంకైః ఆ, విశంకైః ఆ, విశృంఖ వస్తాను విశంకైః ఆ, ఉమ్, ఎటువంటి శంక లేని ఉమ్, అంతఃకరణైః అంతఃకరములతో ఆ, అంతఃకరణలతో అంటే ఆ, మనస్సు బుద్ధి
చిత్తము మనస్సులతో అహంకారం అంటే 4 అంతఃకరణములతో దయాద్ర భావమును ఆఖ్యాతం ఇక్కడ చెప్పబడినటు ఒక్క నిమిషం. దయార్ద్ర భావం అనే చోట దయార్ద్ర భావము కలిగినదిగా, దయార్ద్ర భావాన్ని చెప్పట్లేదు, దయార్ద్ర భావం అది కలిగిందిగా చెబుతున్నాయి. బహువ్రీ సమాసం అది. దయార్ద్ర భావము కలిగినదిగా, దయాద్ర భావము కలిగినదిగా ఆఖ్యాతం చెప్పబడినటువంటి వపుః శరీరమును విలోకయంత్యః చూచుచున్నటువంటి చూస్తున్న మామూలుగా వ్యవహారంలో చూస్తున్నా అంటాం కదా, అలా అన్నా పర్వాలేదు. అంత్య అంటే ఏంటంటే విలోక యంత్య కదా, విలోక అది ఏమిటంటే అలా ఏమన్నా ఉంటుంది. విలోకయంతి అని ఈకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దం, గౌరీ శబ్దం లాగా. గౌరీ, గౌర్యౌ, గౌర్య, అలాగే విలోకయంతి, విలోకయంత్యౌ, విలోకయంత్యః. అట్లా ఇక అంత్య శబ్దం కాదు ఇది. విలోకయంతి పుంలింగంలో అయితే విలోకయంతః అంటాం. విలోకయన్, విలోకయన్, విలోకయంతౌ, విలోకయంతః పుంలింగం. స్త్రీలింగం అయితే విలోకయంతి, విలోకయంత్యౌ, విలోకయంత్యః. మీకు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ లెవెల్లో తవతు ప్రత్యాంతం, తవత్, గతవతి, స్థితవతి, లిఖితవతి అని స్త్రీలింగంలో చెప్పాం కదా. అవునండి, అదనమాట, అటువంటిది అనమాట ఇది. మహోదయ చిన్న డౌట్ అండి, పూర్తి చేసేయండి. విషంకై అంటే అది నెగిటివా? ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఏమండి సుధర్మ గారు, ఇది పూర్తి చేసేయండి శ్లోకం. ఇది విశంకై, విశృంకై వేరు, విశంకై వేరు. విశంక అంటే శంకలేనటువంటి. విలోకయంత్యః చూచుచున్నటువంటి, హరిణ్యః ఆడలేళ్ళు, అక్ష్ణ కన్నుల యొక్క ఓకే షష్ఠి. ప్రకామ విస్తార ఫలం మిక్కిలి విస్తారమైన ఫలమును ఆపుః విస్తరించుటకు ఫలమును. కళ్ళు పెద్దగా ఉన్న దానికి ఫలితం. వాటి కళ్ళు పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి, పెద్దగా ఉన్నందుకు తగిన ఫలితం అన్నమాట. అదేలేండి, విస్తరించుటకు ఫలమును ఆపుః పొందినవి. ఇంకా ఎవరు అడిగారు ఇందాక విషంకై దగ్గర ఏమిటి? విషంకై అది ఏంటి? వి అనేటువంటి ఉపసర్గ అండి, ఉపసర్గ. శంకై అంటే అంటే అక్కడ సమాసంలో ఏమిటంటే శంక ఆకారాంత స్త్రీలింగ శబ్దం. విగత శంక ఏభ్యః లేదా ఏభ్యః తైః అని. వేటి నుండి అయితే శంక తొలగినదు. విగత అంటే పోవడం, తొలగిపోవడం. ఆ గత అనే శబ్దం లోపించిపోతుంది అనమాట సమాసంలో. విశంకై అంటే శంకటువంటి అని అర్థం చెబుతాం. అంటే నామగా అన్నట్టుగా అనిపిస్తేనే అందరూ నా అంటాం కదా, దేని లేదు అంటాం. అశంకై అనమాట, అశంకై అశంకై అనమాట. ఇప్పుడు కొన్ని మనము ఈ వి అనేది ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అంటే లేదు అని చెప్పడానికి, విశేషం అని చెప్పడానికి, వివిధము అని చెప్పడానికి ఈ వి అనేటువంటి ఉపసర్గను వాడుతూ ఉంటారు. ధన్యవాదాలు గురుగారు. ప్రకామ వెళదాము గురుగారు, చెప్పండి. ప్రకామ విస్తార ఫలం అంటే ఎక్కువగా పెద్దగా కళ్ళు చేసుకుని చూడడం వల్ల అని రాదండి. కళ్ళు పెద్దగా ఉండడం వల్ల ఫలితం. అదే చెప్తున్నారు, మనం కళ్ళు పెద్దగా ఉన్నా తేడా ఏం ఉండదు. కళ్ళు పెద్దగా ఉన్నా చిన్నగా ఉన్నా కనపడేది ఒకటే. కానీ మనము పెద్దగా చేసుకుని చూస్తాం.
అది అదే కళ్ళు పెద్ద, అదే చెప్తున్నాను. మనం కళ్ళు పెద్దగా చేయడం అంటే చిన్న కన్నే ఉన్నా పెద్దగా చేసి ఇలాగా తేరబారు చూడడం. ఆ, ఆ? కానీ ఇది సరే ఇక్కడ అది కాదు ఉద్దేశం. ఏమిటంటే లేళ్లకి కళ్ళు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఆహా. ఆ పెద్ద కళ్ళు ఉన్నందుకు ఫలితం పొందేయి అంటున్నాడు. ఆ, సమీచీనం. వస్తుతః కన్ను ఉమ్, చిన్నగా ఉన్నా పెద్దగా ఉన్నా కనపడేది ఒకటే వస్తువు, దాంట్లో మార్పు ఉండదు. చిన్న కన్ను ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో కొంచెం కనపడి, పెద్ద కన్ను ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ కనపడి అట్లా ఏం ఉండదు కదా. అవును. ఎవరికైనా ఒకటే కనబడుతుంది. కానీ కవి ఊరికే చమత్కారంగా చెబుతున్నాడు. కళ్ళు అంతంత పెద్ద చారిడేసి కళ్ళు అంటుంటారు కదా, ఆ పెద్ద అవును. పెద్ద కళ్ళు ఉన్నందుకు ఆ ప్రయోజనం ఫలితం ఈనాటి కవి పొందేయి అన్నాడు. అది ఆ? బాగుంది, బాగుంది, రైట్, ఓకే. సరే. అంటే ఇక్కడ ప్రయోజనం అంటే దిలీపుని యొక్క ఫలితము దయార్ద్ర భావం కళ్ళు. కలిగిన దేహాన్ని చూడటం. అదేం లేదు, అదేం లేదు. అలా ఏమండి, కాదా మహోదయ? మన మన కంటికి ప్రయోజనం ఏమిటి? చూడడం కదా. చూడడమే చూడడం ప్రయోజనం కదా. అంటే మన కంటికి ప్రయోజనం ఏమిటో అది అంతే. అంతే వాటికి అతని శరీరం కనపడింది. అయితే పెద్ద అంతే. కన్ను ఉన్నందుకు బాగా కనపడిందనో అంతా కనపడిందనో అంటే గురుగారు ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలంటే నేను అర్థం అనుకోవడం చేసుకోవాలన్నమాట. చిన్న కళ్ళున్నా అంటే చిన్న విప్పారి కన్ను ఉన్న చూడటం కనప అన్నారు. ఒకటే అమ్మా. అంటే ఇప్పుడు చిన్న కళ్ళు ఉన్నా విప్పారి చూస్తే ఏమంటారు? పెద్ద కళ్ళలాగే కనిపిస్తాయి కదా, అది అలా అనుకోవచ్చా మనం? రైటే, అదే. కానీ ఇక్కడ లేదు లేదు, ఇక్కడ అభిప్రాయం అది కాదు. కన్ను పెద్దగా ఉండడానికి ఉపయోగం. అంతంత కళ్ళు ఉన్నాయి, ఏడు ఉపయోగం అంటాం ఎవరినైనా. అంటే ఎదురుగుండా వస్తువు వాడు సరిగ్గా చూడలేదు. మనం ఎవరైనా కుర్రాడిని అక్కడ ఉంది లేకపోతే ఇంకోటి వాడు చూసుకోకుండా దేన్నో తన్నేసాడు అనుకో, అప్పుడు ఏమంటాం కుర్రాడిని? అంతంత కళ్ళు ఉన్నాయి, ఏమిట్రా ఉపయోగం ఏమిటి అంటే కన్నున్నందుకు కనపడమే ఉపయోగం. ఆ కనపడము పెద్ద కన్నున్నందుకు బాగా కనపడ్డాయి అని అంటున్నాడు కవి. కానీ బాగా కనపడడం ఏముండదు, చిన్న కన్నున్నా పెద్ద కన్నున్నా ఒకటాగే కనపడతాయి. కవి చమత్కారం కోసం అలా చెప్పాడు అన్నమాట. సరే. సకీచకైర్మారుత పూర్ణరంధ్రై వంశకృతం శావకుంజేషు విశ్వముచ్చైరుద్గీయమానం వనదేవతాభిః. సకీచకైర్మారుత పూర్ణరంధ్రై పూజద్భిరాపాదిత వంశకృత్యం శుశ్రావకుంజేషు యశస్వముచ్చైరుద్గీయమానం వనదేవతాభిః. దీనికి పదచ్ఛేదం మీరు చెప్పడానికి నేను ఇందాక చెప్పేసిందేమో. ఈసారి దీని పదచ్ఛేదం మీరు చెప్పండమ్మా. అహం వదామి మహోదయ పదచ్ఛేదం. చెప్పండి. సా కీచకైః. ఆ సాని ఏమంటే సా అని విడదీశారా? మహోదయ సా విడదీశాను. పక్కన విభక్తి ఉండాలి. మనం పదాన్ని విడగొట్టామంటే అక్కడ విభక్తి ఉండాలి. సహ సహ కీచకైః మరుత్ పూర్ణ రంధ్రైః. అక్కడ ఏం విడదీయాలి? కీచకైః దగ్గర ఏమని విడదీశారు? కీచకైః కీచకైః అని విడదీశారా? కీచకైః మరుత్ పూర్ణ రంధ్రైః. అక్కడ ఇప్పుడు కలిసి ఉన్నప్పుడు కీచకైర్ మారుతా అని ఉంది కదా, కీచకైర్ మారుతా అని ఉంది కదా. మారుతా అనే శబ్దం మీకు తెలుసు కాబట్టి ఆ రేభ విసర్గగా విడదీశారు. కీచకైః మారుత పూర్ణ రంధ్రైః. మారుత పూర్ణ రంధ్రైః. అక్కడ రంధ్రైః వరకు విభక్తి కనపడలేదు. మారుత పక్కన విభక్తి ఏం లేదు, పూర్ణ పక్కన విభక్తి లేదు. రంధ్రైః దగ్గర రామైః అక్కడ విభక్తి ఉంది. అంచేత అంతవరకు ఒకటే పదంగా విడదీయాలన్నమాట.
మారుతపూర్ణ రంధ్రైః. తర్వాత మారుతపూర్ణరంధ్రైః కూజద్భిః ఆపది ఆ, కూజద్భిః ఆపదిత ఆ, వంశ ఆపాదిత అక్షరం రాకగా ఉంది. ఆపాదిత ఆపాదిత వంశ ఆ, ఆ, వంశకృత్యం ఆపాదిత వంశకృత్యం. ఆపాదిత వంశకృత్యం ఉమ్, శుశ్రావ ఆ, కుంజేషు ఆ, యశః ఆ, స్వముచ్చైః ఆ. స్వముచ్చైః స్వముచ్చైః అముచ్చైః ఒకటే వరకు. ఉదీయమానం ఆ, విడది- ఎలా విడదీయాలి? స్వముచ్చైః స్వముచ్చైః విడదీయండి. స్వం సముచ్చైః స్వం స్వం ఉచ్చైః ఉచ్చైః. స్వం ఉచ్చైః ఉదీరమానం ఉచ్చ. మీరు లోక వ్యవహారంలో ఉచ్చ అనే శబ్దం వింటారా వినరా? ఉచ్చ వింటాం మహోదయ నీచ అనే శబ్దాలు విన్నారు కదా. దాన్ని బట్టి జనరల్ కామన్ సెన్స్ తోటి విడదీసేయచ్చు. అంటే సరే ముంచ మరి. ముంచ అంటే విడువు విడిచి విడువు విడువు అని స్వం కదా. ఉచ్చైః. స్వం ఉచ్చైః ఆ, ఆ ఉద్గీయ రేఫ విసర్గ అయిపోయింది, ఇంకేం మిగిలింది? ఉదీయమానం ఉద్గీయ ఉద్గీయ ఆ, ఉద్గీయమానం ఉద్గీయమానం. ఉది దగ్గర రు రేఫ ఉంది కదా. రేఫ ఎప్పుడైతే విసర్గగా విడదీశారో ఇంకా ఊ మిగులుతుంది. ఊ మిగిలిపోయింది. ఉద్గీయమానం 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 వన దేవతాభిః వనదేవతాభిః ఆ, తృతీయ అంతే. బహువచనం స్త్రీలింగం. వనదేవతాభిః వరకు ఒకటి. ఆ, ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా చెప్పండి తర్వాత. గురుగారు నేను చెప్తానండి. చెప్పండి. సహ 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 కీచకైః కీచకైః మారుత పూర్ణ రంధ్రైః కూజద్భిః ఆపాదిత వంశకృత్యం శుశ్రావ కుంజేషు యశః త్వముచ్చైః స్వం ఉచ్చైః. స్వముచ్చైః అంటే అక్కడ స్వం అంటే స్వం పెట్టకూడదు కదా. స్వం 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 స్వముచ్చైః రుద్రగీయమా రుద్ర విడదీయండి. స్వం స్వం ఉచ్చైః. స్వం స్వం స్వముచ్చైః మళ్ళీ కలుపుతున్నారు. రుద్గీయమానం అక్కడ విడదీయండి. స్వం అని ఆపండి. స్వం స్వం ముచ్చైః ఆ, ముచ్చైః స్వం ముంచైః స్వం కాదండి, స్వం స్వం ఏమండి? స్వం ఉచ్చైః అని విడదీయమన్నా కదా, మళ్ళీ కలుపుతారు ఎందుకు? కలపలేదు. స్వం ముంచైః ఉచ్చైః. మంచి కాదండి ఉచ్చైః. ఆ మూ అంటున్నారా? మకారం లేదు, అక్కడ మకారం లేదు. అది ముచ్చ- ఉచ్చైః అనాలి. correct. స్వం ఎప్పుడైతే మకారం యువతలకు విడదీశారో ఇంకా ఉకారమే కదా అక్కడ ఉంది. అవును ఉచ్చైః కరెక్ట్. ఆ, స్వం ఉచ్చైః అర్థమైంది గురుగారు. ఉచ్చైః రుద్గీయమా అగో రుద్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఉచ్చైః ఇక్కడ- దగ్గర విసర్గలు లేవు. అక్కడ ఉచ్చైః దగ్గర విసర్గలు లేవు, పక్కన రు ఉంది. ఆ రేభని యువతలకు విడదీస్తే ఉచ్చైర్, రేభకు విసర్గ ఉచ్చైః. ఇంకా అక్కడ మిగిలింది ఏమిటి? ఉద్గీయమానం. ఆ ఊ. ఆ రేభ యువతలకు తీసేస్తే ఊ మిగిలింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉద్గీయమానం. విసర్గలా వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ ఉద్గీయమానం అర్థమైంది. ఉద్గీయమానం వనదేవతాభిః. భయ మనం ఇప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా అక్కడ ఈ విసర్గ అనేది ఒక్కొక్క చోట విసర్గ సకారంగా కనపడుతుంది, ఒక్కొక్క చోట రేభగా కనపడుతుంది. అంచేత ఆ రేభను ఎప్పుడైతే యువతలకి తీసామో, ఎందుకంటే మనం విడదీయతే రుద్గీయమానం అనే పదం ఉంటుందా కొంచెం ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే అవును, అవును ఉచ్చైః అన్నప్పుడు
ఐకారం తర్వాత అక్కడ విసర్గ లేదు, ఐకారం తర్వాత విసర్గ లేదు, రేప ఉంది. రేపను ఎప్పుడైతే యువతలకి తీసుకున్నామో ఇంకా మిగులుతుంది. అది అర్థమైంది గురుగారు. చూడండి, సుధర్మ గారు చదువుతారా? చెప్పండి. సహ కీచకైః మారుతపూర్ణరంధ్రైః కూజద్భిః ఆపాదితవంశకృత్యం శుశ్రావ కుంజేషు యశః స్వం ఉచ్చైః ఉద్గీయమానం వనదేవతాభిః. ఈసారి దాని అన్వయ క్రమాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం. ఇప్పుడు క్రియాపదం ఇక్కడ చెప్పగలరా? క్రియాపదం ఏమిటో? శుశ్రావ శృధాతు, శృధాతువుకి లిట్టు, ఇందాక పైన ఆపు ధాతువుకి ఆపుహు అనొచ్చు. ఇక్కడ శృధాతువుకి శుశ్రావ అయింది. శుశ్రావ అంటే వినెను, అశృణ్వన్. బహువచనం అది ఏకవచనం అశృణోత్, ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. శుశ్రావ అంటే వినెను. కహ శుశ్రావ, ఎవడు వినెను. సహా శుశ్రావ, అతడు వినెను. కిం శుశ్రావ, సహా కిం శుశ్రావ, అతడు ఏమి విన్నాడు, దేనిని విన్నాడు. అదే ఉద్గీయమానం, అది కరెక్టే, కానీ ఉద్గీయమానం విశేషణం అయినప్పటికీ పోలండి. ఉద్గీయమానం అంటే ఏమిటి? ఉద్గీయమానం అంటే పాడబడుతున్నటువంటి, గానం చేయబడుతున్నా, పాడబడుతున్నా అని అర్థం. పాడబడుతున్న దాన్ని విన్నాడు అని. ఏం పాడుతున్నారు అక్కడ? దేన్ని పాడుతున్నారు? చెప్తా ఒకసారి. ఉద్గీయమానం ఏ విభక్తి? ద్వితీయ విభక్తి. అలా ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనముగా మీకు అక్కడ ఏం కనబడుతున్నాయో ఒక్కసారి చూడండి. ఆపాదిత వంశ కృత్యం. ఆపాదిత వంశ కృత్యం, అది ద్వితీయ ఏకవచనం. ఇంకా స్వం ద్వితీయ ఏకవచనం. ఇంకా గుర్తుపట్టాలి. యశ అనేది ప్రథమ ద్వితీయ ఒకలాగే ఉంటుంది, నపుంసక శబ్దం అది. అందువల్ల అది ద్వితీయ అవచ్చేమో అని మీరు ఊహించాలి. ఈ ద్వితీయలన్నీ ఒకదాన్నే చెబుతున్నాయి అనమాట, అంటే విశేషణ విశేషాలన్నమాట. కాబట్టి యశ కీర్తిని, శుశ్రావ వినెను. ఎవరి కీర్తి? స్వం, తన యొక్క కీర్తి. ఆ తన యొక్క కీర్తిని, ఆ తన యొక్క కీర్తి ఏమవుతోంది అక్కడ? ఉద్గీయమానం, పాడబడుతున్న తన కీర్తిని వినెను. ఆ పాడబడడం కూడా దానికి విశేషణం ఉచ్చయి, గట్టిగా గట్టిగా పాడబడుతున్నటువంటి తన కీర్తిని శుశ్రావ వినెను. ఎప్పుడైతే పాడబడుతోందన్నామో పాడేవాళ్ళు ఎవరో ఉండాలి కదా. అలాగే ఈ కీర్తి స్వం మనం ద్వితీయగా చెప్పింది ఇంకోటి పైన ఉంటుంది, ఏమిటి? ఆపాదిత వంశకృత్యం. ఏమిటంటే వంశము. మీరు వంశీ అనే పదం విన్నారా? వంశీ అంటే ఏమిటి అర్థం? వంశము, వంశంలో వాడు. వంశీ శబ్దానికి కృష్ణ వంశీ అని కూడా చెప్పారు అర్థం కదా. వంశీ అంటే కృష్ణుడు. ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది?
వంశీ అంటే మురళి ధరించిన వాడు నెమలిపించవాడు నెమలిపించమును అమ్మా ధరించి వేణు మురళి ఆ, మురళి వంశీ అంటే ధరించిన వెదురుతో వాడు చేసిన కరెక్ట్ వేణు. కరెక్ట్. ఎక్కువగా వేణు వేణువు వంశ కూడా. అంటే వంశ అంటే వెదురుకర్ర. వెదురుకర్ర. వంశ శబ్దానికి అర్థం ఇక్కడ వెదురుకర్ర. ఆ వెదురుకర్రతో చేస్తారు కాబట్టి వేణువును వంశ అన్నారు. అది చేతిలో ఆయనకు ఉంటుంది కాబట్టి వంశము కలవాడు కాబట్టి వంశీ అని కృష్ణుడిని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ వంశము యొక్క వంశ అంటే వేణువు యొక్క కృత్యం పని. కృత్యము అంటే పని, నిత్య కృత్యాలు అంటాం కదా, నిత్యం చేసే పని అంటే వంశకృత్యం అంటే వేణువు యొక్క పని. ఈ వేణు యొక్క పని ఏమిటంటే ఇక్కడ ఆపాదిత వంశకృత్యం అంటే ఆపాదింపబడిన ఆరోపింపబడిన వంశకృత్యం. ఆరోపింపబడిన వేణువు యొక్క పని కలిగినటువంటి ఉచ్చై గట్టిగా ఉద్గీయమానం పాడబడుతున్నటువంటి స్వం తనకు సంబంధించినటువంటి యశ కీర్తిని శుశ్రావ విను. ఈ వంశకృత్యము ఆపాదింపబడింది అని చెప్పాం. ఆపాదింపబడము అంటే ఎవరో ఆపాదించేవాడు ఉండాలి కదా. ఎవరి చేత? కైహి ఆపాదితం అంటే కీచకైహి. కీచకైహి. అక్కడ చూడండి, ఆ కీచకైహి రంధ్రైహి కూజద్భిహి మూడు తృతీయ బహువచనాలు మూడు. వనదేవతాభిహి కూడా ఉంది. వనదేవతాభిహి అది కూడా తృతీయ బహువచనమే. సరే, అది ఆ తర్వాత అక్కడ వరకు తర్వాత ఇంకా రాలేదు. ముందు ఇక్కడ కీచకైహి, కీచక శబ్దానికి కూడా వెదురు అని అర్థం. వెదుళ్ళచే ఆపాదిత వంశం అనమాట. ఈ వెదుళ్ళు వేణువు చేసే పని చేస్తున్నట్టుగా అన్నమాట. ఈ వెదుళ్ళు వేణువు చేసే పని ఎలా చేస్తాయి అంటే వాటికి మారుత పూర్ణ రంధ్రై. వెదుళ్ళు ఎండలకి పగులుతాయి. ఆ పగిలిన సందుల్లోంచి గాలి వీచినప్పుడు ఒక విధమైన ధ్వని వస్తుంది. వేణువు లాంటి ధ్వని. ఇప్పుడు వెదురులోంచి వచ్చిందే కదా. వేణువు యొక్క ధ్వని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వెదురులో నుంచి. వంశము ఆ వేణువులోంచే వచ్చింది కదా ధ్వని. ఇక్కడ కూడా ఏమైంది, ఆ అడవిలో వెదురు చెట్లు ఉన్నాయి. ఆ వెదుళ్ళు ఎండలకి పగులుతాయి. ముదిరిపోయినటువంటి వెదుళ్ళు ఎండకి పగులుతాయి. ఆ పగుళ్లలోంచి గాలి వెళుతోంది అనమాట. గాలి వెళ్ళడం వల్ల ధ్వని వస్తుంది అనమాట. మారుత పూర్ణ రంధ్రై. మారుతము అంటే గాలి. ఆ గాలి చేత పూర్ణ నింపబడిన, రంధ్రములు కలిగినటువంటివి. అలా గాలి వెళ్ళడం చేత లేదా గాలి పూరింపబడినటువంటి రంధ్రములు కలిగినటువంటి, అందువల్లే కూజద్వి. కూజత్ అంటే ఏమిటి? కూయడం. కూజద్భి కూస్తున్నట్టు. కూజం తన్రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం అని ప్రసిద్ధమైంది. అంటే ధ్వని చేయడం క్రియే కదండి. కూజద్భి కూడా క్రియే కదా, కూయడం అన్నది. అది క్రియ కాదు, క్రియాపదము కాదు. అది క్రియ నుంచి పుట్టిన పదమే కానీ అది క్రియాపదం కాదు. కూజద్భి అంటే ధ్వని చేస్తున్నటువంటి కీచకై అన్నమాట. ఇప్పుడు అక్కడ వెదురు కలరు సహజంగా ఆ గాలి వీచడం చేత ఆ గాలి ఆ పగుళ్లలో ప్రవేశించడం వల్ల ధ్వని వస్తుందండి. ఆ ధ్వనిని కవి ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ ధ్వని వేణువు యొక్క ధ్వనిని రిప్లేస్ చేస్తున్నట్టుగా. ఇక్కడ వేణువు వాళ్ళు గానం చేస్తున్నారన్నాడు. ఆయన యొక్క కీర్తి గానం చేయబడుతుంటే ఈయన విన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. గానం చేసేటప్పుడు దానికి మధ్యలో సహవాద్యంగా వేణువు ఉంటూ ఉంటుంది. వీణ, హార్మోనియం లేదా వేణువు సహవాద్యంగా వాడుతూ ఉంటారు.
ఇక్కడ ఆ వేణువు యొక్క పనిని ఈ వెదురులు చేస్తున్నాయి. ఎందువల్ల ఇక్కడ కూడా ఆ గాలి ఆ పగిలినటువంటి ఆ వేణువుల యొక్క ఆ రంధ్రాల్లో ప్రవేశించడం చేత ధ్వని వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ ధ్వని ఎలా అనిపిస్తోంది అనమాట, ఆ వేణువు యొక్క ధ్వని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినట్టుగా అనిపిస్తోంది అనమాట. అందుచేత వేణుధ్వని కలిగినటువంటి గానం ఎవరు చేస్తున్నారు, గానము చేయబడుతున్నా అని చెప్పారు. గానం చేయబడుతుందంటే గానం చేసే వాళ్ళు ఎవరో ఉండాలి కదా. ఇక్కడ ఎవరు గానం చేస్తున్నారు, కీచకైహి వెదుళ్ళు, చివర వనదేవత వనదేవతాభిః వనదేవతలచే గానం చేయబడుతారు. కీచకములు కేవలము వేణువు యొక్క కృత్యాన్ని చేస్తున్నాయి. ఆట పాడేవారు వేరు, పక్కన వేణు వాయించేవారు వేరు విడిగా ఉంటారు కదా. వాయిద్యం అంచేత పక్క వాయిద్యాలు అంటూ ఉంటారు. అంచేత వనదేవతలేమో అతని కీర్తిని గానం చేస్తున్నారు. అతని కీర్తిని గానం చేస్తూ ఉంటే సహవాద్యంగా వేణు వాద్యం, వేణువు యొక్క నాదం. ఈ వేణువు యొక్క ధ్వని ఎలా వస్తోంది అంటే ఆ పగిలిన వెదుళ్ళ నుండి ధ్వని వస్తోంది. ఆ పగిలిన వెదుళ్ళ నుండి వచ్చేటువంటి ధ్వనే ఆపాదిత. అందుకే ఆపాదిత అన్నాడు. డైరెక్ట్ గా ఇది వేణునాదం కాదు, వేణునాదంలాగా ఉన్నదనమాట. ఆరోపింపబడిన ఆపాదింపబడిన వంశకృత్యము, వేణువు యొక్క కృత్యము కలిగినటువంటి వనదేవతల చేత గట్టిగా పాడబడుతున్నటువంటి తనకు సంబంధించినటువంటి కీర్తిని విన్నాడు అని చెప్పాడు. ఇదంతా ఎక్కడ, పుంజేషు, పొదలు, పుంజములు అంటే పొదలు. అక్కడ వెదురు పొదలు అవి ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద. ఆ వెదురు మనం అంటే ప్లాంట్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి అలా పాత్ర కదా అరణ్యంలో. అంచేత గుబురుగా ఆ వెదురు పొదలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆ వెదురు పొదల్లో ఉండి ఆ వనదేవతలు అతని కీర్తిని గానం చేస్తుంటే అది ఆ గానాన్ని అతను వింటున్నాడు అని చెప్పాడు. సార్ గురువు గారు, పూజద్భిహి ఉంది కదా, పూజ అనేది స్త్రీలింగం అండి అది. అలా కాదు, ఇవి శత్రు ప్రత్యయాంతములు అని అంటారు. మనం ధాది డైరెక్ట్ గా క్రియాపదాలు ఏర్పడతాయి. ఇప్పుడు భవతి, గచ్చతి, పఠతి, లిఖతి అవి సాక్షాత్తుగా క్రియాపదాలు. అయితే ధాతువుల మీద ఈ శత్రు, శానచ్ అనే రెండు ప్రత్యయాలు వస్తూ ఉంటాయి. శత్రు ప్రత్యయము పరస్మయ పదాల మీద శత్రు ప్రత్యయం వస్తూ ఉంటుంది, ఆత్మనేయ పదాల మీద శానచ్ ప్రత్యయం వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కర్మార్థంలో కూడా శానచ్ ప్రత్యయం వస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఇక్కడ కూజత్ అంటే కూజతి అన్నాం అనుకోండి, కూజతి అంటే ధ్వని చేస్తున్నది, పూస్తున్నది అని. ఇక్కడ ఆ క్రియ కలిగేటువంటి ఆ పని చేస్తున్న వ్యక్తిని చెబుతున్నారు అన్నమాట, కర్తని. మనకి క్రియాపదము వాడినప్పుడు క్రియ ప్రధానం, నామవాచకం వాడినప్పుడు ద్రవ్యం, ఆ నామవాచకం ద్రవ్యం వస్తూ ఉంటుంది, లేదా వ్యక్తి ఉంటాడు, అతడు ప్రధానం. ఏమండి, ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ, బయట ఉదాహరణ ఇంకొకటి చెప్తాను. పచ్చని ధాతు ఉందనుకోండి, పచ్చతి అంటే వండుచున్నాడు అని అర్థం. అదే పచ్చధాతువు మీద పాచక అని అనుకోండి, పాచక వంటవాడు అని అర్థం. అంటే అక్కడ వంటకు ప్రధానం లేదు, వంట చేసే వ్యక్తికి ప్రాధాన్యం అన్నమాట. నామవాచకాల దగ్గర వ్యక్తికి ప్రధానం, ద్రవ్యానికి ప్రధానం అంటారు. క్రియావాచకాల దగ్గర క్రియకు ప్రాధాన్యం. కాబట్టి ఈ
శత్రు ప్రత్యయాంతములన్నీ కూడా కృదంతములు నామవాచకములు అన్నమాట. పఠత్ చదువుచున్నవాడు, పఠన్ పఠంతౌ పఠంత అని నామవాచకానికి ఎలా అయితే 7 విభక్తులు ఉంటాయో ఈ శత్రు ప్రత్యయాంతం కానీ శాన ప్రత్యయాంతం కానీ ఆ 7 విభక్తులు 3 వచనాలు ఇందాక వచ్చింది. అదేమిటది ఆ విలోకయంత్య అని వచ్చింది. అక్కడ కూడా లోక్ ధాతు వి ఉపసర్గ. లోకయతి చూచుచున్నాడు, విలోకయతి. దాన్ని మనం శత్రు ప్రత్యయాంతంగా చేసుకున్నప్పుడు విలోకయంతి, గచ్చంతి, పఠంతి, లిఖంతి అన్నట్టుగా. స్త్రీలింగ మీకు సత్వంత తౌతు పదం. ప్రత్యయాంతాలు చెప్పేవే, ఆ తౌతు ప్రత్యయాంతాలు భూతకాలంలో గతవతి, పఠితవతి, లిఖితవతి అని చెప్పాము కదా, అవి భూతకాలాన్ని చెప్పేవి తవత్ అనే ప్రత్యయం. వర్తమాన కాలాన్ని చెప్పేవి ఈ ప్రత్యయాంతం. ఇందాక కూడా విలోకం అనేది కూడా శత్రు ప్రత్యయం. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కూజ ధాతు ఉందనుకోండి, దీనికి శత్రు ప్రత్యయం చేస్తే కూజత్, దానికి తృతీయ బహువచనం కూజద్భి అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఉద్గీయమానం దగ్గర చూడండి, ఇది కర్మణి ప్రయోగం. కర్మణి కాబట్టి ఆనా, శానచ్ అనే ప్రత్యయానికి ఆనా మిగులుతుంది. అంచేత గీయమానం అంటే పాడబడుచున్నా. ఎవరెవరి వనదేవతల చేత, వనదేవతలచే పాడబడుతున్న కీర్తిని వినెను అని చెబుతున్నాం. ఏమండి, ఇక్కడ కూడా ధాతువు మించి నామవాచకాలు ఎట్లా ఏర్పడతాయి అంటే క్రియల నుండి కూడా నామవాచకాలు ఏర్పడతాయి. కర్త అంటున్నాం, కృధాతు ఉందనుకోండి, కృధాతు కర్త అంట. రెండు చోట ధాతువు క్రూయే, కానీ అక్కడేమో క్రియ ప్రధానం కరోతి అనే చోట, కర్త అనే చోట ఆ వ్యక్తి ద్రవ్యం ప్రధానం. ఇంకా కొంచెం వ్యాకరణ అంశములు తర్వాత చెప్పుకుందాము, అంటే చాలా చెప్పాల్సిన ఉంటాయి ఇటువంటి వాటిలో. ప్రస్తుతానికి ఈ కృదంతము అని అనుకోండి, ఈ కృదంతములో ఈ కూజత్ అనేది శత్రు ప్రత్యయాంతం అంటారు. ఇప్పుడు గీయమానం అనేది శానచ్ ప్రత్యయాంతము. ఆత్మనేపదం ఉద్గీయతే ఉద్గీయతేనా మహోదయ? అప్పుడు ఆత్మనేపది కర్మణి ప్రయోగంలో ఆత్మనేపదం వాడతారు. అంచేత గీయతే అంటే పాడబడుచున్నది అని. ఇక్కడ పాడబడుచున్నట్టు ఇది కృదంతంగా వాడారు కాబట్టి పాడబడుచున్నటువంటి కీర్తి అని చెప్పాడు. ఉద్గీయమానం యశః అని. అవును, పరస్మైపదిలో గాయతి అంటామండి. పరస్మైపదిలో గాయతి. సరే, గాయతి వనమాలి అనేదో పాట కూడా ఉంది కదా. సరే, ఒకసారి చూడండి. ఇంకా శుశ్రావ అంటే వినను. కహ శుశ్రావ, సహా శుశ్రావ. సహా దిలీప, శుశ్రావ అశృణోత్ వినను. కిం శుశ్రావ, యశః శుశ్రావ. యశః కీదృశం యశః, స్వం స్వకీయం యశః. పునః కీదృశం, ఉద్గీయమానం. ఉద్గీయమానం కథం ఉద్గీయమానం, ఉచ్చైః ఉద్గీయమానం. ఉచ్చైః ఉద్గీయమానం స్వం యశః శుశ్రావ. పునః కీదృశం యశః ఇత్యుక్తే ఆపాదిత వంశకృత్యం. ఆపాదిత వంశకృత్యం ఆరోపిత
వేణుకృత్యం. కైః కీచకైః. కీదృశైః కీచకైః? కూజద్భిః. पूजद्भिः పునః कीदृशैः? मारुतपूर्णरन्ध्रैः. अतः मारुतपूर्णरन्ध्रैः पूजद्भिः कीचकैः आपादितवंशकृत्यं वनदेवताभिः उच्चैः यशः शुश्राव. कुत्र शुश्राव? कुञ्जेषु. कुञ्जेषु वनदेवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं స్వం యశః శుశ్రావ అని చెప్తాను అన్నమాట. ఈసారి చూడండి, ఒకసారి అర్థం వరుసకు చెప్తాను. సహా అంటే ఆ దిలీపుడు, కూజద్భిః మారుత పూర్ణ రంధ్రైః అంటే గాలిచే నింపబడిన రంధ్రములు కలిగినటువంటి, గాలిచే నింపబడిన లేదా నిండిన రంధ్రములు కలిగినటువంటి, కూజద్భిః ధ్వని చేయుచున్నటువంటి, ఆ రంధ్రములు గాలిచే నింపబడినప్పుడే ధ్వని వస్తుంది. అందువల్ల ముందేమో మారుత పూర్ణ రంధ్రై అని చెప్పామన్నమాట. గాలిచే నిండిన రంధ్రములచే పూజద్భిః ధ్వని చేయుచున్న కీచకైః వెదుళ్ళచే, వెదురు కర్రలు, వెదుళ్ళచే ఆపాదిత వంశకృత్యం అంటే ఏర్పాటు చేయబడిన లేదా ఆరోపింపబడిన వేణుకృత్యము, వేణునాదము, వేణువు యొక్క పని కలిగినటువంటి, వనదేవతాభిః వనదేవతలచే ఉచ్చైః గట్టిగా ఉద్గీయమానం పాడబడుతున్నటువంటి, స్వం తనకు సంబంధించినటువంటి, యశః కీర్తిని. అక్కడ దీనికి ముందు కుంజేషు కూడా చెప్పాలి. కుంజేషు అంటే వెదురు పొదల యందు, కుంజములు అంటే పొదలు, పొదల యందు వనదేవతాభిః వనదేవతలచే ఉచ్చైః గట్టిగా ఉద్గీయమానం పాడబడుతున్నటువంటి, స్వం తనకు సంబంధించినటువంటి, యశః కీర్తిని శుశ్రావ వినను. ఈ స్వ అనే శబ్దానికి తాను, తనవాడు, జ్ఞాతులు, ధనము అని 4 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఆత్మ, ఆత్మీయ, జ్ఞాతి, ధన. సందర్భాన్ని బట్టి అక్కడ అర్థం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ తనను వినడం ఉండదు కాబట్టి తనకు సంబంధించిన కీర్తి అంచేత ఆత్మీయం అంటే స్వ అనే శబ్దానికి ఇక్కడ ఆత్మీయము అని అర్థం. ఆత్మీయము అంటే తనకు సంబంధించిన, స్వం యశః తనకు సంబంధించిన కీర్తి అని. విడిగా ఎక్కడైనా స్వహ అని చెప్పామనుకోండి, స్వహ అంటే తాను. కొన్ని చోట్ల ధనము అనే అర్థంలో కూడా వాడతారు. సర్వస్వము, సర్వస్వాన్ని కోరాడు లేదా అతడు సర్వస్వాన్ని దానం చేశాడు అంటారు. అటువంటిప్పుడు స్వ అనే శబ్దానికి ధనం అని అర్థం, సంపద. అంటే సమస్తమైన సంపదని దానం చేశాడు అని అంటారు అన్నమాట. ఇలాగా స్వశబ్దానికి ఆత్మ తాను, ఆత్మీయ తనకు సంబంధించినది, జ్ఞాతులు, జ్ఞాతులు అంటే మనం చెప్తుంటాం కదా, మన చాలా దూరపు బంధువులు కానీ తన ఇంటి పేరు కలిగినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళని జ్ఞాతులు అని అంటూ ఉంటారు. అలాగే ధనము, ఈ 4 అర్థాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సరే, మరొకసారి చూడండి. వనదేవతాభిః అన్నది మనకి ఉపమాలాగా లేదండి, ఇక్కడ ఉపమాలంకారం కదా, ఇవా లేదు. లేదు లేదు, అంటే వనదేవతలే పాడుతున్నాయి అతని కీర్తినని. అదే వనదేవతలు అతని కీర్తిని గానం చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నాడు. ఉత్ప్రేక్షలాగా ఉందండి. ఇంకేం లేదు, అంటే మన వారి యొక్క ఇదిలో వనదేవతలు ఉంటారని అక్కడ. సరే, సహా అంటే ఆ దిలీపుడు, మారుత పూర్ణరంధ్రై
గాలిచే నింపబడిన రంధ్రములు కలిగినటువంటి పూజద్భి ధ్వని చేయుచున్నటువంటి కీచకై అంటే వెదుళ్లచే ఆపాదిత వంశకృత్యం అంటే ఆరోపింపబడిన లేదా ఏర్పాటు చేయబడిన వంశకృత్యము కలిగినటువంటి వేణువు యొక్క పని కలిగినటువంటి కుంజేషు పొదలయందు వనదేవతాభి వనదేవతలచే ఉచ్చై గట్టిగా ఉద్గీయమానం పాడబడుచున్నటువంటి స్వం తనకు సంబంధించినటువంటి లేదా తనదైనటువంటి యశ కీర్తిని సుశ్రావా వినెను. సార్ ఎవరైనా చెప్తారా? అహం వదామి మహోదయ. ఉమాసుందరి. సహ అంటే ఆ దిలీపుడు. అంటే అనకండి. సహ ఆ దిలీపుడు చెప్పండి. ఎదురుగా ఉంది కదా, అన్వయాన్ని ఎదురుగా ఉంది కదండి అమ్మా. అవును మహోదయ, ఉంది మహోదయ. సహ సహ ఆ దిలీపుడు మారుతపూర్ణ రంధ్రై గాలి చేత నింపబడినటువంటి రంధ్రములు కలిగిన కుచద్భిః ధ్వని చేయుచున్నటువంటి కీచకై వెదుళ్ల చేత ఆపాదిత వంశకృత్యం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వేణువు యొక్క పనిని కృత్యం పని కలిగినటువంటి కుంజేషు పొదలయందు వనదేవతాభి వనదేవతల చేత ఉచ్చై ఉద్గీయమానం గట్టిగా పాడుచున్నటువంటి ఆడబడుచున్నటువంటి స్వం తన యొక్క యశ తనకు సంబంధించిన యశ కీర్తిని శుశ్రావ వినెను. ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఎవరు చెబుతారు? సుధర్మ గారు చెబుతారా? ట్రై చేస్తానండి. చెప్పండి. సహ ఆ దిలీపుడు మారుత పూర్ణ రంధ్రై గాలిచే నింపబడిన రంధ్రములు కలిగిన కూజద్భిః ధ్వని చేయుచున్న కీచకై వెదుళ్లచే ఆపాదిత వంశకృత్యం ఆపాదించబడిన వంశకృత్యమును కలిగినటువంటి కుంజేషు పొదలయందు వనదేవతాభిః వనదేవతలచే ఉచ్చై గట్టిగా ఉద్గీయమానం పాడబడుచున్న స్వం తనకు సంబంధించిన యశస్సును శుశ్రావ వినెను. ఓకే, కొంచెం అంటే ఏమి లేదు. ఇప్పుడు అక్కడ విన్నాడు, ఏం విన్నాడు? ఆ కీర్తిని విన్నాడు. ఆ కీర్తికి విశేషణాలు అవన్నీ ఉచ్చైహి ఉద్గీయమానం స్వం అని. అయితే కీర్తి పాడబడుతోందంటే ఎవరో ఉండాలి కదా పాడటానికి. అంచేత వనదేవతలు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఆ పొదల్లో ఉన్నారు. అంచేత కుంజేషు వనదేవత అని చెప్పారు. అలాగే ఈ కీర్తిగా విశేషణము ఆపాదిత వంశకృత్యం. ఎవరు ఆపాదించారు లేదా ఎవరి చేత ఆపాదింపబడింది? ఆ కీచకై వెదుళ్ల చేత. వెదుళ్ళు ఏం చేయడం వల్ల? ధ్వని చేయడం వల్ల. అంచేత కూజద్భి కీచకై ధ్వని చేస్తున్న వెదుళ్ళు. ఈ ధ్వని ఎలా వచ్చింది అంటే మారుత పూర్ణ రంధ్రై గాలిచే నింపబడిన రంధ్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వేణువు ఊదినప్పుడు మన నోట్లోంచి గాలి ఊదడం వల్లే బయటికి ధ్వని వస్తుంది. గాలి ఊదకపోతే ధ్వని రాదు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ వెదుళ్ళలోంచి ధ్వని వస్తుంది. ఆ ధ్వని వస్తుంటే అది ఎట్లా ఉందంటే అక్కడ వేణుగానం దానికి సావాద్యంగా వేణునాదం చేస్తున్నట్టుగా ఉందన్నమాట. అది ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా చెబుతారా?
ఎవరో గౌరీ ఆకేళ్ళ గారి ఇందాక ఎవరో లేరా? మహోదయ చెప్పండి. అన్వయ సహ మారుత పూర్ణ రంధ్రై సహా అర్థం చెప్పండి. సహా సహ అంటే దిలీపుడు మారుత పూర్ణ రంధ్రై అంటే అంటే రంధ్రాల నుంచి విడబడుతున్న మీరు చివరిగా ముందు నుంచి చెప్పండి. మారుత అంటే గాలి వలన, గాలిచే పూర్ణింప అంటే పూర్ణింపబడి అంటే ఊదబడిన. పూర్ణం అంటే నింపడం. నింపడం అదే గాలి చేత నింపబడిన రంధ్రములు కలిగిన నింపబడిన. కూజద్భి అంటే ఊదబడిన, ధ్వని చేయుచున్నా. ధ్వని చేయుచున్న కీచకై అంటే వెదురు ఏమంటారండి గురుగారు? వెదురు కర్రలు అనొచ్చు, వెదుళ్ళచే అనండి. వెదుళ్ళచే ఆపాదిత వంశకృత్యం అంటే ఆపాదింపబడిన వంశకృత్యం. వంశకృత్యం అంటే ఇక్కడ ఇది ఎలాగా నాకు అర్థం కాలేదు గురుగారు. వేణువు యొక్క పని కలిగినటువంటి, వేణువు యొక్క పని. వంశం అంటే వేణువు. వంశకృత్యం ఆపాదిత వంశకృత్యం అంటే ఆపాదింపబడిన వేణు యొక్క పనిని. ఓకే. పని కలిగిన కుంజేషు కుంజేషు అంటే పొదలయందు వనదేవతాభి అంటే వనదేవతల చేత ఉచ్చై అంటే గట్టిగా ఉద్గీయమాన అంటే పాడబడిన గట్టిగా పాడబడుచున్న స్వం అంటే తన యొక్క దిలీపుడి యొక్క యశ అంటే దిలీపుడి యొక్క యశస్సుని చెప్పకండి తనకు సంబంధించిన స్వం యశ తనకు సంబంధించిన శుశ్రావ అతనికి సంబంధించిన యశస్సుని శుశ్రావ అంటే వినబడ శుశ్రావ వినబడేది. వినెను శుశ్రావ శుశ్రావ అతడు వినెను. మీరు నేను చెప్తున్నప్పుడు వినలేదేమో. లేదండి, విన్నా అంటే కొంచెం డౌట్ ఉంది అది. సహశుశ్రావ అర్థమైంది గురువు గారు. లేకపోతే మీరు ఆన్లో పెట్టి అటు ఇటు వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఎక్కడికైనా. అలాగే ఆన్లైన్ పాఠాల్లో ఎదురుగా ఉండక్కర్లేదు కదా. సరే చెప్పనా? ప్రయత్నిస్తాను. ఏంటమ్మా? నేను ప్రయత్నిస్తాను చెప్పనా? మరి ఇందాక ఆమె పేరు ఉన్నాను అంటే ఎవరో చెప్తున్నారు. చెప్పినప్పుడు ఒకటి చెప్పలేదు. చెప్పండి. చెప్తాను. సహా అతడు మారుత పూర్ణ రంధ్రై గాలిచే నింపబడిన రంధ్రములచే కూజద్భి ధ్వని చేయబడినటువంటి ధ్వని చేయుచున్న కీచకై అంటే వెదురులండి. వెదురులచే ఆపాదిత వంశకృత్యం అంటే వెదురుచే ఏర్పాటు చేయబడుచున్న వేణువు యొక్క పని కలిగిన కుంజేషు అంటే కుంజేషు అంటే పొదలయందు
వనదేవతాభిః వనదేవతలచే ఉచ్చైః గట్టిగా ఉద్గీయమానం. ఉద్గీయమానం అంటే ఆ గట్టిగా పాడబడినటువంటి పాడబడినటువంటి పాడబడుచున్న పాడబడుచున్న సం అంటే తన యొక్క యశః కీర్తి శుశ్రావ వినెను. శుశ్రావ వినెను. ఇక్కడ స్వం అంటే తనదైన, తనకు సంబంధించిన, తన యొక్క అని చెప్పకండి. అక్కడ విభక్తి అంటే స్వయం అని, లేదు కదా, అంటే తను స్వస్య అని ఉంటే తన యొక్క అని చెప్పాలి. షష్ఠీ విభక్తి లేదు ఇప్పుడు స్వయం అంటే తన యొక్క కదా. స్వయం కాదు, అంటే తన యొక్క. స్వయం కాదు, అక్కడ ఉన్న శబ్దము స్వ. స్వయం శబ్దం వేరు, స్వ వేరు. స్వం అంటే తనదైన, తనదైన యశః కీర్తి. శుశ్రవ అంటే శుశ్రావ అంటే వినెను. అది ధన్యవాదాలు. సరే, ఇక్కడితో ఆపుదామండి. మీ ఇష్టం అండి, చెప్తే వింటాం. చాలా చాలా బాగుంది, చాలా బాగా కాదు, ఇక్కడ గాలి వేస్తుంటే ఆ గాలి జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఇక్కడ గాలి బాగా వేస్తుంది. అదే నేను చెప్పడం కాదు, మీరు చెప్పాలి. అది కావాలి నాకు. నేను చెప్పడానికి ఏముంది? మీరు సొంతంగా ఒకటి రాసి మీకు పెడతాను. ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఇప్పుడు కొత్త శ్లోకం ఇస్తే దానికి అర్థం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. అలాగా ఆ మాత్రం నాలెడ్జ్ మీరు సంపాదిస్తే మెల్లిగా కృషి చేసే కొలది మీకు సాంస్క్రిట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అది అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ఈ అన్వయము లేదా ఆకాంక్ష ఇవన్నీ చెప్పుకోవడం ఎందుకంటే, ఆ విభక్తిని బట్టి ఒకదానికొకటి సాధారణంగా మనకి తెలుగు విభక్తులు వాటి అర్థాలు తెలుసు కాబట్టి దాని ప్రకారంగా అన్వయించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం అనమాట. ఈ వాక్యంలో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సుశ్రావ అన్నాం. సుశ్రావ అంటే విన్నాడు. విన్నాడు అంటే ఎవరు విన్నాడు అని వెంటనే ప్రశ్న వస్తుంది. ఎవరు అనే క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఏమిటి? అది ప్రథమా విభక్తిలో ఉంటుంది, ఏకవచనంలో ఉంటుంది అని తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు సుశ్రావ అంటే వినెను. వినెను అనగానే ఎవరు విన్నాడు? కహా సుశ్రావ. ఒకవేళ మనకి అవతల వ్యక్తి పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా మరొకళ్ళైనా ప్రశ్న మొదట వెంటనే ప్రశ్న ఏం చేస్తాం? ఎవరు విన్నారు? తలుపు కొట్టారు అనుకోండి, ఎవరైనా ఎవరు వచ్చారు అని అంటాం. ఆ ఎవరు అనేది అవతల వాళ్ళు ఒకళ్ళు వచ్చారా, ఎక్కువ మంది వచ్చారా, పురుషులు వచ్చారా, స్త్రీలు వచ్చారా మనకి తెలియదు కదా. కానీ అడిగేటప్పుడు మొట్టమొదటి ఏమంటాం? ఎవరు అంటాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా సుశ్రావ వినెను, వెంటనే కహా సుశ్రావ, సహా సుశ్రావ, అతడు వినెను. ఒకవేళ అక్కడ ఎప్పుడైనా సా అని స్త్రీలింగం ఉందనుకోండి, అప్పుడు ప్రశ్న తర్వాత మార్చుకుంటాం. కా సుశ్రావ, అప్పుడు సా సుశ్రావ, ఆమె వినెను. అలాగనమాట. వినడము, అతడు విన్నాడు అంటే దేన్నో వినాలి కదా. దేన్ని విన్నాడు? దేనిని. అక్కడ చూడండి, వినెను, విన్నాడు, దేనిని వినెను, దేనిని ద్వితీయ అంటే సమాధానం ద్వితీయలో ఉంటుంది అని తెలిసిపోతుంది మనకి. ఐదో పాట గీయమానం అన్నాం అనుకోండి, పాడబడుతోంది. ఏం పాడబడుతోంది? ప్రశ్న. అలాగే పాడబడము అని వచ్చేసరికి ఎవరో పాడాలి కదా. మంచిది, ఎవరి చేత పాడబడుతోంది? వెంటనే వనదేవతాభి వస్తుంది అనమాట. అలాగా మనం ఓదాని ఒకటి అల్లుకోవాలి. అలా అల్లితే అన్వయం తెలిసిపోతుంది. కేన సుశ్రావ అని అడగాలండి. అప్పుడు కేన సుశ్రావ అనాలా? వనదేవతాభి. కేనా లేదు కదా అక్కడ. సహా సుశ్రావ. ఎవరి చేత అన్నప్పుడు చేత అన్నప్పుడు తృతీయ ఉంది కదా అక్కడ. ఇక్కడ పాడబడుతోంది, పాడబడడం. ఏదో పాట ఎవరి చేతో పాడబడుతోంది. కాబట్టి పాడబడు అని ఎప్పుడైతే అన్నామో కర్త తృతీయలో ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా కర్మణి ప్రయోగంలో కర్త తృతీయలో ఉంటుంది, కర్మ ప్రథమలో ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఏమిటి? వినెను అనే క్రియ అవతల ఉండడం చేత
ఈ కర్మని ఇక్కడ ద్వితీయలో వాడారు. వనదేవతలచే పాడబడుతున్న కీర్తిని విన్నాడు అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేస్తే సంస్కృతంలో పండితులు అయిపోతారు, దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు. సరే, ఆపేద్దాం ధన్యవాదాలు. ఇక్కడితోటి. మీ దయతోనే మహోదయ అన్ని. నమస్తే.